सोमनाथ भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मो वॉइस आसी प्रभु नाम धन्यवाद हो। आओ प्रभु आम को प्रेम करी अनुग्रह करी आओ एक सुंदर प्रभात आम को दे तांकर सही पवित्र चरण तलक आसवा प्रभु आम को अनुग्रह करिथिबारु विशेष मु धन्यवाद दिए से महान परमेश्वर को। आ विशेष करी मु धन्यवाद दिए रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा को पितर आज्ञा को हृदय सहित मु प्रेम नमस्कार जनाए। रियल मिनिस्ट्री मॉर्निंग डिवोशन जड़ित होता मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी मोर प्रिय भाई बहन मान को समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति मधुर नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड, समस्त को ख्रीष्टियन नमस्कार। प्रभु आम समस्त को प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु, आमेन। आसंतु आमने गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करि जिबा। आमे मुख्य समय को आसी जाई अछु। ए मुख्य समय रे ए आराधना द्वारा आम शरीर मन आत्मा प्राण को आमे प्रस्तुत करिबा। प्रभु ए प्रभात तुम मान सहित कथा हुआ। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमानकर परिचित गीत जेहेतु स्तुति गीत मु गाइबी, प्रशंसा गीत भजितु मो गुण गाइबी। प्रभु से गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। स्तुति गीत मु गाइबी, प्रशंसा गीत भजी तुम गुण गाइबी। प्रभु स्तुति गीत मु गाइबी, प्रशंसा गीत हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तोत्रम। केवल तांकर प्रशंसा करिवा, से प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर अटंती। से दिन से दानिएल को सिंह गर्तर उद्धार कले, से सजीव परमेश्वर गौरव करिबा। स्तोत्रम। दानिएल को सिंह गर्तरु उद्धारी थिला तुमे प्रभु। यस लॉर्ड। दानिएल को सिंह गर्तरु उद्धारी थिला तुमे प्रभु। जल प्रलयरु नोहंकु तारिला सर्वशक्तिमान तुमे प्रभु। जल प्रलयरु नोहंकु तारिला सर्वशक्तिमान
ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କରି, ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମୋଚନ କରି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରୁଣା ଦେଖାଇ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ କଢ଼ାଇଲ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। Yes Lord। ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରୁଣା ଦେଖାଇ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ କଢ଼ାଇଲ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲ ତୁମେ, ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲ ତୁମେ। କରୁଣାମୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲ ତୁମେ। କରୁଣାମୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦିନହୀନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର এই ପ୍ରଭାତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚଳଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ସେ କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। কেতে ভাল মোর যিশু, কেতে ভাল, কেতে ভাল মোর প্রভু, কেতে ভাল। স্তোত্রম। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମମ କତି ପାଇ,
केते प्रेम देई ममुक्ति पाई निज रक्त देई प्रभु मते किणिला केते भला मोर जीशु केते भला मोर प्रभु केते भला जो परमेश्वर आमानकर मुक्ति पाई से आमानको प्रेम कले आ निजर रक्त देई से आमानको किणिले सही जीवित परमेश्वर गौरव करिबा ग्लोरी जीसु मो प्रतिपालक अभाव नहीं जे मोर सही तो शांति सही मुक्ति पति कम चला पथर यस लॉर्ड जीसु मो प्रतिपालक अभाव नहीं जे मोर सही तो शांति सही मुक्ति पति कम चला पथर तृणमय स्थाने स्थाने शयन करांति स्थिर जल पाखे पाखे कढ़ाई नियंती विनाशरु मुक्त करी उद्धारिला केते भला मोर जीशु केते भला मोर प्रभु केते भला आसंत आम समस्ते चक्षु बंद करिबा से जीवित वाक्य को श्रवण करिबा पय आम शरीर मन आत्मा प्राण को आम प्रस्तुत करिबा प्रभु ए प्रभात समय तो आम सहित कथा हुआ समस्त आम चक्षु बंद करिबा समस्त आम चक्षु बंद करिबा से पवित्र आत्मा साहाय्य आम मागिबा प्रभु आमनकर हृदय आज की प्रकार अच्छी आज आम हृदय अवस्था की प्रकार अच्छी आउ थे आम चिंता करिबा अनेक भयंकर परिस्थिति रे प्रभु आमन को उद्धार कले आम दिनहीन अयोग्य हेले मध्य प्रभु आमन को साहाय्य कले अनेक भयंकर पापरु से दहला कादुअरु प्रभु आमन को उठाइले आज सजीव अवस्था रे ये प्रभात समय आराधना करिबा पाई आउ थरे पुनर्बार प्रभु आमन को सुजोग दैछन्ते ताकर उपस्थिति को एई प्रभात आमे अनुभव करिबा पाई ताकर से जीवित वाक्य को श्रवण करिबा पाई प्रभु तुम्हें साहाय्य कर प्रभु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम समस्ते चक्षु बंद करिबा प्रार्थनार सहित ये आराधना रे प्रेमिंचेदन अधिकमुगा आराधिंतुन आसक्तितो प्रेमिंचेदन अधिकमुगा आराधिंतुन आशक्तितो निन्नु पूर्ण बलमुतो प्रेमिंचेदन निन्नु पूर्ण मनसुतो प्रेमिंचेदन आराधना 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 आमे संपूर्ण हृदय रे
ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆସିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଏବିନେଜର ହୋଇ ଆଜି ଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବିନେଜର ହୋଇ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଏବିନେଜରେ ଆଜି ଯାଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଆଜି ଯାଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆରାଧନା ମୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ କରିବି। ଆରାଧନା 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 ଆରାଧନା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲରୋହି ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ହୃଦୟ ସହିତ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଏଲରୋହି ଏଲରୋହି నన్ను చూసావే వందనమయ్యా ఎల్రోహి ఎల్రోహి నన్ను చూసావే వందనమయ్యా నిన్ను పూర్ణ హృదయముతో ఆరాధింతున్ నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధనా 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 స్తోత్రం। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ରାଫା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଲେ। সেই জীবিত পরমেশ্বরଙ୍କ ହୃଦୟର ସହିତ ଆରାଧନା କରିବା। స్తోత్రం। জিহ্বা সুস্থ করিল ধন্য প্রভু সুস্থ করিল ধন্য প্রভু মো পূর্ণ হৃদয়রে আরাধনা মো পূর্ণ শক্তিরে প্রেম করিবি। আরাধনা 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 প্রেম করিবি আউ অধিক আরাধনা আগ্রহরে প্রেম করিবি আউ অধিক আরাধনা আগ্রহরে মো পূর্ণ হৃদয়রে আরাধনা মো পূর্ণ শক্তিরে প্রেম করিবি মো পূর্ণ হৃদয়রে আরাধনা মো পূর্ণ শক্তিরে প্রেম করিবি। আরাধনা 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 আরাধনা। আসুন তবে সমস্ত আউথরে প্রভুଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲ ଆଉଥରେ ତୁମର ସେ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା এই ଭାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର
तुम्हें जे साहाय्यकारी परमेश्वर अट आउ थे तुम पाद चरण तलक आम आसुचु पिता प्रभु जो दास को तुम्हें मनोनीत कर दास को प्रभु तुम्हें अभिषेक कर तुम आत्मा परिपूर्ण कर प्रभु तांको मुख दे प्रत्येक वाक्य शक्तियुक्त होई आम हृदय को स्पर्श कर प्रभु से वाक्यर सत्यता को जानी आम सत्य मार्ग रे चलबू प्रभु आम प्रत्येक को ये प्रभात तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुच प्रभु ये शेष दिन मानक शैतानिक राज्य को ध्वंस करने एक आत्मिक योद्धा भाव प्रभु तुम आम प्रस्तुत कराओ प्रत्येक प्रभात वाक्य रे प्रार्थना रे पवित्रतार जीवन यापन करने प्रभु एरियल मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु आम अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुच पिता प्रभु तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर आज प्रभु कि प्रकार परिस्थिति रे कि प्रकार समस्या रे कि प्रकार दुख रे कि प्रकार नैराश्य रे आज तुम चरण तक आसी पिता आम हृदय को तुम्हें अनुसंधान करवा परमेश्वर प्रभु ये प्रभात आम प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु तुम उपस्थिति को अनुभव करने ये प्रभात प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें छो प्रत्येक को तुम्हें छो लीडिंग करुवा भौणी को तुम्हें आशीर्वाद करो एवं जाए प्रभु अनेक प्रार्थना में करियो अनेक प्रार्थना नैवेद्य प्रभु तुम्हें शुणिछ प्रभु तुम्हें उत्तर मध्य देइछ प्रभु तुम धन्यवाद दउछ पिता तुम्हें साहाय्य करी अनुग्रह कर ये आराधना को मध्य तुम चरण थे रखुछ पिता आमर समस्त शरीर मन आत्मा प्राण को तुम्हें प्रस्तुत कराओ प्रत्येक डिस्टर्बांस स्पिरिट को जीसुଙ୍କ नामरे ए प्रभात बांधु पिता पवित्र आत्मा आमनक मध्य तुम्हें रुह बल द्वारा नुह शक्ति द्वारा नुह ज्ञान द्वारा नुह केवल तुम आत्मा द्वारा आम को चालित करा बोली प्रार्थना करुचे पिता तुम्हें साहाय्य करी अनुग्रह कर आम सकल विषय तुम हस्ते समर्पण करी आम प्रार्थना आराधना तुम चरण तर रखी प्रार्थना जीसुଙ୍କ नाम मागुच पिता आमेन 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 आउ थे समस्त को प्रभु यीशु कृष्ण अति मधुर नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड विशेष करी ए प्रकार सुजोग अयोग्य को आउ प्रभु बाची आ पितर प्रभुंकर अभिषिक्त दास पितर आज्ञा द्वारा मते सुजोग देइथिबारु प्रथमे प्रभु को धन्यवाद सहित प्रभु को दास को मध्य आउ थे हृदय सहित मो प्रेम नमस्कार जनाउछि समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर परिमाण आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद भाई अति सुंदर भाव से आराधना कले अति सुंदर सुंदर गीत गाए अर्थपूर्ण गीत गाए प्रभुंकर प्रशंसा करी प्रभुंकर महिमा करिसेंति तेणु प्रभु आपन को प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु अनेक समय मो वाक्य शुणी आउ यूट्यूब रे भी तांकर वाक्य को देखी किंतु आराधना करबा केबे देखि नथिली आ एटा प्रथम थर मु देखिली आ गोटे विषय कहबी खराब भाबंतुनी आपणकर भॉइस आसुला किंतु म्यूजिक कटि जाउथिला तेणु सेति प्रति अन्य दिन मानकरे सतर्क रहिबे पुणे प्रभु आपन को प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु आउ तांको निकट रे आमे उत्तम कंठ प्रभु देखंती नाही किए भलो गाउछि किए भलो गाउनी बोली किंतु विश्वस्तता रे आमे प्रभुकर आराधना करिछु जे सत्य एवं आत्मा रे प्रभुकर निकट रे डेडिकेटेड हेकि आराधना करे प्रभु से आराधना को संतुष्ट होंती प्रेज द लॉर्ड आसु माने वाक्य निकट को जीवा धन्यवाद दूची भाई को अति सुंदर भाव से हमको आराधना रे कढ़ी नहीं छथि पुणी प्रार्थना मध्य करि छथि तेणु तांको धन्यवाद दिए माने अधिक समय ही सारलाडी सेथिपा माने वाक्य निकट को जीवा आज आमान को गहन रे वाक्य नहीं आसुछंती अरुण कुमार पाणी रायगड़ा रु आ से दासों को मो स्वागत जनाए प्रभु श्री कृष्ण नाम रे तांको स्वागत जनाए से आगो को आसीबे आमान को बाकी रे कढ़ी नेबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड दीदी समस्ते प्रभु कर गौरव सकाशे आ प्रभु कर दास को माने ताली मारी स्वागत जनाइबा प्रेज द लॉर्ड एबे आपनकर समय आपन कढ़ी नेबे
सर्वप्रथमे मु जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए तापरे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट आज्ञा को बा कर आज्ञा को मु आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करे। प्रेज द लॉर्ड। मते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो जूम रे मते इंट्रोड्यूस करिथिबारु मु कृतज्ञता अटे। सही परी जूम रे जड़ित प्रभुंकर दास दासी से परी भाबरे अति सुंदर भाबरे लीड करुथुवा कर दीदी को से परी वर्शिप करिथिबा भाई को मु धन्यवाद दिए। से परी जेते डिवाइस हमें ऐड हेचु प्रत्येक को मु आंतरिक प्रेज द लॉर्ड नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभु आमन को सुंदर समय देइछंती ए प्रभात कालीन समय रे तांकरी उपासना करिवा पाए तांकरी गौरव करिवा पाए आमन को प्रत्येक को सुंदर समय देइछंती। आसंतु आमने सीधा सड़क भावे ईश्वर वाक्य ध्यान करिवा पाए जिबा। आमने समस्ते प्रार्थना करिबा। वाक्य बुझिबा पूर्वरु मो सहित आपण माने मध्य प्रार्थना रे सहयोगी होंतु। महामहिम स्वर्गस्थ परमेश्वर प्रभु तुमरी बहुमूल्य नाम को एतबेले स्मरण करूछु पिता। ए प्रभात समय रे प्रभु तुमरी दास दासी मानक द्वारा तुमरी पुत्र कन्या मानक द्वारा तुमरी संतान संतति मानक द्वारा प्रभु सुंदर मिलन देइथिबा हेतु तुमरी पवित्र नाम को धन्यवाद दूछु। तुमरी बहुमूल्य नाम को स्तुति प्रशंसा करूछु प्रभु। तुम्हें आस प्रभु कारण तुम बिना माने किछि करि पारिबु नै प्रभु। तुमरी पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमरी पवित्र आत्मा का शक्ति तुम पवित्र आत्मा का सहायता तुम्हें आमान को प्रति तुम्हें दियो। तुमरी वाक्य पढ़िबु ध्यान करिबु एदि पई तुमर स्वर्गीय ज्ञान आमान को दियो। आमानकर प्रत्येक हाँ पिता को मन को तुम्हें खोली दियो। प्रत्येक हृदय को तुम्हें खोली दियो। जेपरि तुमर वाक्य श्रवण करिबु ताहा जेपरि कि वृथा न हेबो ताहा पालन करिबु एथि पई तुमि आमानकर जीवन को प्रस्तुत कर। प्रत्येक को तुमरी गौरव निमंते व्यवहार कर। आरंभ ठारु शेष पर्यंत तुमि रही प्रत्येक हाँ पिता को समस्त कार्य को तुम्हें परिचालित कर। प्रत्येक डिवाइस को तुम्हें कंट्रोल कर बोली यीशु नाम रे मागुछु पिता आमेन। प्रभु नाम रे समस्त को मु आउ थरे हृदय कृतज्ञता प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। प्रभु आमान को ए प्रभात कालीन समय रे तांकरी उपासना करिवा पाए आउ एही माध्यम दे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आउ माध्यम दे जूम कार्यक्रम दे आमान को से पढ़ाई आनी थिबारु प्रभु नाम को धन्यवाद दिए। आसंतु आमाने वाक्य ध्यान करिवा पाए जिबा। रोमियो पुस्तक तार 13 अध्याय 12-13 पद 14 पद दया करी कही हेले षष्ठ भाव रे पढ़ी साहाय्य करंतु। रोमियो पुस्तक प्रेरित पाउलंक द्वारा लिखित रोमियो पुस्तक 12-14 पद दया करी कही हेले पढ़ी साहाय्य करंतु। अछि दिवस सन्निकट अतएव आस आम्भे माने अंधकारर कर्म सबु परित्याग करी आलोकर सज्जा परिधान करू। रंगरस ओ मततारे लंपटता ओ कामुकतारे विवाद ओ ईर्ष्यारे आचरण न करी आस आम्भे माने दिवसर विहित भद्र आचरण करू। पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्भे माने वस्त्र रूपे परिधान कर आउ पुओ अभिलाष उद्रेक करबा सकाशे शरीर निमंते आयोजन कर नाही। प्रभु तांको वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आमान को तांकरी सत्यर परिचय देइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। अनेके अछंती से माने सत्य कोन ज्ञात ही नांती। आ गुटे कथा कहिबी सत्य जानी सुधा से माने भय करूछंती जे सत्य को जानिबा पाए। किंतु प्रभु आमान को आउ सत्य को ज्ञात हेबा पाए सुंदर समय देइछंती आमान को जीवन मध्य रे। सेदि पाए एठारे लेखा अछि जे रात्रि पाहंता हेउछि
ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି। ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଉ ଯେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଆଉ ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଦିବସ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯିବା, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଆଉ ଦିବସର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା, ତାହା ଯଦି ଦିନ ବେଳେ ଦିବସ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରିବେ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରିବେ ଯେ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଦିବସର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ସେହିପରି ରାତ୍ରିର କର୍ମ ସବୁ ଅଲଗା ଆଉ ଦିବସର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ଛାଡି ନାଉ। ଆମମାନେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିନାଉ। ଅନ୍ଧକାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ଆଉ ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ରାତ୍ରିର କର୍ମ ହିଁ କରୁଛୁ। ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ ଯେ ରାତ୍ରିରେ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି। କେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହି ସେମାନେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉ ଆମମାନେ ରାୟଗଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିଶେଷ କରି କୁଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସଣ୍ଡେ ୱାର୍ସିପକୁ ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବା ନାଇଟି ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଭଉଣୀ ଆଉ ମା, ତୁମେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ତମେ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧ? ଏହାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତମେ ଜାଣ କି? ଆକୁ ନାଇଟି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ନାଇଟି ଅର୍ଥ ତମେ କଣ ଜାଣ କି? ନାଇଟି ବୋଲେ ରାତ୍ରି, ନାଇଟ୍ ବୋଲେ ରାତ୍ରି। ଏଇଟା ରାତ୍ରି ବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଉପାସନାକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆସିଲେ ତାକୁ ଲାଜ କରିବେ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଦିନ ବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବେ। ଏଇଟା ରାତ୍ରିରେ କେବଳ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏଇଟା ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଟା ଆଉ ଦିବସର ବସ୍ତ୍ର କେଉଁଟା, ଆଉ ରାତ୍ରିର କର୍ମ କେଉଁଟା ଆଉ ଦିବସର କର୍ମ କେଉଁଟା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତାରେ, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ, ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମେ ମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ଏଗୁଡାକ 6ଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଯେ ଏଗୁଡାକ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ନା ଅନ୍ଧକାରର ବସ୍ତ୍ର। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ କରି ଆମମାନେ ଦିବସରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ କରିବା, ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ଦିନର କାମ ନ କରି, ଦିବସ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦିବସର ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ପରି ନ ହୋଇ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ରାତ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହସିବେ। ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ କରୁ, ତାହା କେଉଁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ଧକାର ସହିତ
ଆଉ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ଆମେ ଭଲ ଜାଣୁ। ଅନେକ ବାଇବେଲ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲର ଅନେକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାହା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଅଟେ। ଏଇଠି କେବଳ 6 ଗୋଟି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ସହିତ କିଛି ବି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଡ଼କ ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଅନ୍ଧକାର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତାହା ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ, ତାହା ଗୋଟେ ଛାୟା ଅଟେ, ତାହା କିଛି ସମୟ ହିଁ ରହିବ, ତାହା କିଛି ଆଉ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ତାହା ହବ। ତାପରେ ଦିବସ ଆସିଯିବ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଛି ସିନା, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଶଯ୍ୟା, ନିଜ ନିଜର ପରିଧାନ କରିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ରାତ୍ରିର କର୍ମ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ କିଛି କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରି ଆଉ ତାହା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିନଠୁ ମନସ୍କାମନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ସେହି ତାର ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସେ ଆଲୋକିତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରି ଅଟେ। ଯଦି ସେ ନିଜେ ଜଳେ, ଉପର ପଦ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ ତାହା, ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେବା ଗୋଟେ ବତି ସଦୃଶ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଲୋକ କଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ? ସତ୍କର୍ମ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ଏଠାରେ ଆଲୋକ ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ହଉଛି ଆଲୋକ। ଆମମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି ନା ମିଥ୍ୟା କର୍ମ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କିଭଳି? ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ କି? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି? ଯେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଆଉ ଦିବସର କର୍ମ ଯେପରିକି 2 ପ୍ରକାର। ଆମମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ରାତ୍ରିର କର୍ମ ପରି ଆମେ କରୁଛୁ। ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତାହା ଦିନ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକରି ପରିହାସ କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଉ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ପରି ଆମମାନେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ।
କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲ, ଅନ୍ଧକାର ବାସୀ ହୋଇଥିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ, ଚିହ୍ନି ନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲ, ଚିହ୍ନିଲ। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ଆଉ ତୁମେ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସତ୍ୟତା କଣ ଜାଣିଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଆଉ ଦିବସର କର୍ମ କଣ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲ। ଯଦି ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ସେଇ କର୍ମ ଯଦି କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଦିବସରେ ଯଦି କରିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ ଗୁଡାକ ଆମମାନେ ପିନ୍ଧିଛୁ ତାହା ଯଦି ଆଉ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବସରେ କୁଆଡେ ଯଦି ଆମମାନେ ଯିବାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। କୁଆଡେ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ମିଟିଂକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଆମମାନେ ମିଟିଂକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାର୍କେଟକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମକୁ ପୃଥକ ରହି ଆମମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ବିହିତ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ନା ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଖରୁ ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଆମମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାତ୍ରିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେମାନେ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆମର କର୍ମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଏ ରାତ୍ରିର ଲୋକ, ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ କାମ ଆଠାରେ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆଠାରେ ରହିଛି ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ନ କୁହନ୍ତୁ। ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାହା କହିବେ, ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଠାରେ ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆଠାରେ ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଗୁଡାକ ନା ଆର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ କି ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ଦିବସର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଛାଡିବା। ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରେଡି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନେ ଯଦି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଦିନ ବେଳେ କୁଆଡେ ମାର୍କେଟକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଟିଂକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ରେଡି ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି, ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମମାନେ ଦିବସର ଭଲ ଡ୍ରେସ, ଭଲ ପୋଷାକ ଆମେ ଯେପରି ପରିଧାନ କରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଯେପରି ରହିଥିବ, ଏହା ଆମେ ଭାବିକିରି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି, ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଆଉ ଦିବସର କର୍ମ। ତାହା ମାନେ ଯଦି ଦିବସ ସନ୍ତାନ ପରି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାହା ନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହା ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5:16 ପଦରେ ପଢିଲୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଯେପରି ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ଯେପରି ହେବ, ସ୍ତୁତି ଗାନ ଯେପରି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ କଣ କରିବ ନା ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦିବସର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମାନେ,
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଉ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତୁମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ଉପରେ ତାଙ୍କରି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଟ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଟ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନ୍ଧକାର ସେଠାକୁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଯିବ ବୋଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ଯଦି ହେବ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହୋଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ହୋଇ କେମିତି ଇଏ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଯେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିବସର କର୍ମକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଗେଇ ନେବା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ଦିବସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ପର୍ବର ତାର 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ରୂପ ଉରସ୍ଥାନ ପରିଧାନ କରି ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରି ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ। ଆମେ ମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରେମ ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲୁ, ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମେ କଣ ହେଲୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଗଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଗଲୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରିବା ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଆଉ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଯଦି ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବମୟ ଆଗମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବାର ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ, ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାର ରହିଛି, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ଦୂର କରିବାର ରହିଛି, ଶରୀରର କାମନାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରିକି ସଫଳ ନ ହେବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନତି ମାଗିବା ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମୁଁ କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସମୟ ବି ଅଧିକ ହେଲାଣି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବର 8 ପଦ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ଶରୀରର ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ସବୁ ଆମେ ରୋମିଓ ତାର
ଆଉ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଦେଖି ଯେତିକି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଲୁ ତାହା ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ। ସେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରର କାମନା ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶରୀରର ଆଉ ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଭିଷେକ ହେବା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଆମମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହୁଁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନାହୁଁ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର କାହା ସହିତ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମନା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଗଭରା ହେବା, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ହେଲେ ଦିବସ ଆସିଯିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଆଉ ଦିବସ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମମାନେ ଯଦି ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଧରି ବସିବା, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପିନ୍ଧିକିରି ଥିବା, ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯଦି କେହି ଯଦି ଆଉ କଲିଂ ବେଲ ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖା ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମମାନେ ଦେଖା ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲଜ୍ଜା। ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାତ୍ରିର କର୍ମ ସବୁ କରି ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ଆମମାନେ ମାରିଦେବାକୁ ପଡେ। ଶରୀରର କାମନାକୁ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାର ରୋମିଓ 9:6 ତାର 9-10 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଯେ ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ଏକାଥରେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ, ସେଥିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଦିଦି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅତଏବ ଆମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପାଇଯାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାମନା କଣ ହେଇଛି ନା ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲୁ, ଆମେ ଜଳରେ ବୁଡିଲୁ। ଜଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର କାମନା, ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରର ସବୁ କର୍ମ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା କଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ସମାଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ହେଇ ଉଠିଛୁ ପାଣି ଭିତରୁ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଶରୀରର ଜୀବନ ସମାଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସମାଧି କରିଦେଇଛୁ। ଆମମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଦେଇନାହୁଁ।
ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦମନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିଷୟ ସବୁ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କାରଣ ଦିବସ ଆସି ଯାଉଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାଉ, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହିଁ ଅଛୁ, ରାତ୍ରିର କର୍ମ କରି ହିଁ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ଆମମାନେ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାତ୍ରିର କର୍ମ ଗୁଡାକ, ରାତ୍ରିର ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନେ ପିନ୍ଧି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ। ଶରୀର ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଶରୀର ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଢୁଛୁ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଢୁଛୁ? ତେଣୁକରି ତାହା ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2:9 ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଏଇପରି ସେ ନ ଭାବିବା, ନ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା, ଆମମାନେ କେବେ ମନରେ ଏପରି ଭାବି ନଥିବା ଏପରି ମହାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା, ପୁଣି ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସାଂସାରିକ ମନକୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆଗେଇ ବଢିବ। ଯେ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଶାରୀରିକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ, ତାହା ଶାରୀରିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ସମର୍ପଣ କରି ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ এই ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ, ଆମର ହକ୍ ଏଠି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ, କାମନାକୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା କାମନାକୁ ଆମମାନେ ସଫଳ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାମନାକୁ ଆମମାନେ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, କୁ ଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଦମନ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ତୁମେ ପରିଧାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ଭାବେ ତୁମେ ପିନ୍ଧି ଦିଅ।
जेपरि कि बाहर को गला परे तुमर ड्रेस देखिबे लोक माने प्रभु जीशु जेपरि देखा जिबे, प्रभु जीशु को जेपरि देखिबे, तुमको जेपरि न देखिबे। ड्रेस पिंधला परे हमर ड्रेस जेपरि लोक माने देखुचंती, विशेष तो अनेक अछंती आउ लोक माने निजर ड्रेस को देखाइबा पाए, विशेष करी हमर ड्रेस ही देखिबे, हमर भितरे कोन अछि ताहा देखिबे नै। जेपरि कि हमने प्रभु को हमने जदि पिंधि देबा, हमर चाली रे, हमर चरणी रे, हमर कथा भाषा रे, हमर व्यवहार रे, हमर समस्त कार्यकलाप रे प्रभु प्रकाशित हेबे, प्रभु बाहर लोक मान को देखा जिबे। आर सब चेंज हो गला, आठी आमे ईश्वरत्व देखुचु, आठी आमे ईश्वर गुण पाउछु, आठे ईश्वरंकर सब कार्य सफल हेउची। एहा लोक माने कहिबे जे ईश्वर उनको जेपरि प्रभु जीशु को जेपरि आमे वस्त्र रूपे परिधान करिबा, आ कु अभिलाष शरीर अभिलाष को जेपरि कि आमे दमन करिबा। एथि पाए आमे शरीर निमंते अरेंजमेंट करिबा नै, आयोजन करिबा नै, शरीर पाए आमे चिंता करिबा नै। जे आ पार्वती उपदेश रे ही कहिले तुमे चिंता करो नै, फूल गुडा को देखो से माने किपरि आनंद, पक्षी गुडा को देखो तुमर स्वर्गस्थ पिता के से मानन को आहार दियंती नै। से पार्वती उपदेश रे तांगर शिष्य मान को कहिले जे तुमे शरीर निमंते चिंता करो नै, कोन खाइबो कोन पीबो एभली भाबी तुमे चिंता करो नै। ए विषय तुम स्वर्गस्थ पिता जे जानती एहा तुमे जानो। सेति आम स्वर्गस्थ पिता आमे चिंता करिबा बाहर से चिंता करती। मोर पुत्र कन्या मोर दास दासी से माने प्रभु को सेवा करुछंती, तांकर आवश्यक विषय कोन ताहा मन निश्चय देबा। एथि पई आमे जदी ताहांकर सेवा कार्य करिबा पाछु ताहले प्रभु हमको निश्चय हमर समस्त विषय से जोगाइबा परमेश्वर अटंती। जे आमने प्रभु को तांकरी संतान भावरे परिचित देवा को पड़िबो। प्रभु को वस्त्र रूपे परिधान कला परे बाहर को गला परे समस्त लोक माने आमान को देखिबे। गलातियो 3:27 पद पढ़ंतु। गलातियो पुस्तक पत्रिका जेणु तुम्हे माने जेते लोक ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछ, तुमे माने समस्ते ख्रीष्टन को परिधान करिअछ। प्रेज द लॉर्ड। एटा लेखा अछि जेणु तुम्हे माने जेते लोक ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछ, आमाने बाप्तिस्म हेला परे आमाने ख्रीष्टन को परिधान करि दउछु। एई विषय आमाने निश्चित हेबार रहिछि। आमाने जेते बेले कि बाप्तिस्म नेउछु, आमाने जेते बेले कि बाप्तिस्म ग्रहण करूछु, पानी रु उठी आसुछु, सेते बेले हमर पुरातन स्वभाव मरे दउछु पानी भितरे। पुरातन समस्त विषय पानी भितरे छाड़ी दउछु, आउ ख्रीष्टन को वस्त्र रूपे परिधान करी सेठार आसुछु, आउ नुआ जीवन जापन काटुछु। आउ हमको लोक माने देखंती जे ये ख्रीष्टन को पिंधि देछि, ख्रीष्ट आठरे अछंती, ख्रीष्टन को स्वभाव आठरे देखा जाउची, ख्रीष्टन को सब किछि कार्यकलाप आठरे देखा जाउची। लोक माने जेपरि कहिबे, लोक माने जेपरि कि संपूर्ण भावरे हमको चिन्हि गिरे जानिबे याठारे किछि ना किछि आउ ईश्वरत्व रहिछि, किछि ना किछि आउ भद्र विषय देखा जाउची, किछि ना किछि आउ आर पूर्व विषय सब लोप पाई जाइछि। आठारे किछि माने परिवर्तन देखिबा को परछु, जे आठारे किछि भलो गुण देखा जाउची। एहा जेपरि लोक माने कहिबे, सेति पई आमाने ख्रीष्टन को परिधान करिबार रहिछि, ख्रीष्टन को पिंधि देबार रहिछि, जे आमानकर समस्त कार्य लोक मानक निकट प्रकाश पाइबो। जेपरि कि आमाने रात्रि रे रहिले मध्य आमाने लाइट बिना रहि पारुनु, सेति पई आमाने जो जगह को गले मध्य ख्रीष्टन को बिना आमे रहि पारिबो नै। ख्रीष्ट आमानक सहित ज्योति स्वरूपे आगे कढाई नियंती। आमाने अंधकार को गले मध्य के देखंती नै बोली अंधकार कर्म करिबा अनुचित। काहे कि ना आमाने ख्रीष्टनकर लोक, आमाने ख्रीष्टनकर संतान, आमाने आलोकर संतान, आमाने ताहांकर अटु, आमाने जुआड जीवा सिटी थिबा अंधकार चली जीवो। गोटे प्रभुंकर दास किंबा दासी किंबा तांकर संतान किंबा संतति जो जगह को जाए सेठी थिबा अंधकार शक्ति पापात्मार बल चली जाए। यह माने विश्वास करिबार रहिछि।
जे प्रभु आम मानकु संपूर्ण भाव रे तांकरी सेवा कार्य रे व्यवहार करूछंती विशेष भाव रे माने समस्त जूम रे जड़ित होइछु तांकर दास दासी समस्तंकु से आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु जे आमाने समस्ते दिवसर विहित भद्र आचरण करिबा दिवसर संतान परि आचरण करिबा अंधकार कर्म सब परित्याग करिबा यीशु ख्रीष्टंकु वस्त्र रूपे परिधान करिबा प्रभु ए तांको वाक्य रे अल्प वाक्य रे आशीर्वाद करंतु थैंक यू प्रभु तांको वाक्य रे आशीर्वाद करंतु दीदी आगु कढेन धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर वाक्य दे हमको पढ़े नहीं छंती आपण आरंभ रु ही कहउथिले जे रात्रि पाहांता हेउछि दिवस सन्निकट अतेबास आमाने अंधकार विषय को परित्याग करू आ से रात्रि विषय रे दिवस वस्त्र विषय रे दुईटी विषय रे अति सुंदर भाव रे व्याख्या करूथिले आ सेथिरे 6 गोटी विषय जो लेखा अछि से 6 गोटी विषय को मध्य अति प्रांजल भाव रे कहउथिले आलोक पुणे अंधकार विषय रे कहिले पुणी शरीर अभिलाष विषय रे कहिले शेष रे बाप्तिस्म नेला परे आमे नूतनता भाव रे ग्रहण करी प्रभु को निकट को आसुछु आ सेही परी माने सत्कर्म करी प्रभु को निकट रे आगे जीवा जो द्वारा प्रभु हम को आशीर्वाद करिवे जदि अंधकार रहिबा ताहले आमाने देखिलु से माने ईश्वरंकर संतोष पात्र होते नहीं तेणु अति सुंदर भाव रे आपण बुझे छने म अधिक किछि कहबा पई चाहे ना आमे समस्त सुनी सारिछु किंतु ए प्रकार भाव रे प्रभु हमन को व्यवहार करंतु हमनकर अंधकार विषय को हम परित्याग करी आलोकर विहित भद्र आचरण जेपरि करी हमनकर सत्कर्म देखि जेपरि अन्य माने प्रभु को निकट को आसीबे पुणी प्रभु मध्य महिमानित हेबे एथिपाई प्रभु हमन को सहायता करंतु प्रभु आपन को प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु आहुरी प्रभु आपन को अधिक अधिक वाक्य रे विज्ञ करंतु पुणे अनेक जगह रे ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे प्रभु व्यवहार करंतु प्रभु आपन को सेवा कार्य रे पुणे आपन को परिवार को प्रचुर रूपे आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड पुणे माने एते बेले विज्ञापन सुनिबा